आने मगर एक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सद्भावना दल गुरुद्वारा आलमगढ़ साहिब ਤੁਹਾਡਾ मिति 4 नवंबर 2020 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहब से अरदास समारोह रखा गया है। गुरु नानक साहब महाराज जी के 328 श्लोक गैर पंजाब के हिंदुस्तान में चल रहे किसानी के मुद्दे की अरदास, सर्वत्र के भले की अरदास और जो भी कमियां साढ़े विचारियों सतगुर के पातशाह जी अपनी कमियां को जान करवाना और पंथ के सच्चे के पातशाह हाथ रखना। और ये काफी होते हैं जेडे भाई साहब भाई बलदेव सिंह बड़ाला आप सारे संकेत दसेंगे। मेरे ख्याल सारे मुद्दे सवाल करने तो पहला एक बार ध्यान सुननी चाहिए ने। मैं प्रसिद्ध महान कीर्तनी गुरु के भाई बलदेव सिंह बड़ाला बेनती करूंगा संकेत रूप के सारे मुद्दों को जान कराया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर ਦੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਤਿਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਸਭਾਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। और मसले की है 328 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जो पिछले दिन ही ये बड़ा अपराध सामने आया और इस बड़े अपराध में एक धार्मिक गलती या भुल कह के टेढ़े ढंग नाल खुद करने वाला मसला दोषी बचाना ते सिख विरोधी ताकतां नूं खुश करने वाला ये मसला सिखां नाल सिख पंथ नाल वार वार झूठ बोल के 420 खेडण दा ये मसला इंसाफ लई बैठियां सिख संगतां सिख जथेबंदियां और उन्हां दे नुमाइंदियां नूं छलियां वांग कुटना फगड़ करना बच्चे ते बीबियां तक नूं ना बख्शना ये मसला उदों अगे अहम सिख की समुची मानवता लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अहम ने कले सिखां लई नहीं समुची मानवता लई अहम ने। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच उस अहम विभाग नूं निगौड़िया जान के सब तो माड़ी नीति ते माड़ी किस्म के बंदे उत्थे फिट कीते गए जिन्हां ने हर तरह की गलत कम्मां नूं बड़े ढंग दे नाल अंजाम दिंदे रहे। इह सारियां मसलियां दा दोषी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कागज और सिख विरोधी ताकतां दी कठपुतली नरैणों सोच के धारनी ये बादल कोलमन जिन्हां ने सारा कुछ हुण तक कीता ते करवा रहा। इस सब दे इंसाफ लई सरबत दे भले लई दोषियां खिलाफ जंग विड़न लई किसान वीरां दे हितां लई समुची मानवता नूं महामारी तो निजात लई असीं 4 नवंबर नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे
ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਸਭਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਭਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप अगर भेंट होने, चोरी होने, उन्हां दे नरादर होने ये सब काहे दी जिम्मेवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज बादल टब्बर है, जिस दे अधीन उन्हां दे जिहड़े रखे हुए ने अगे टुकड़ बोझ अकाल तख्त महान है, पर इन्हां दा लाया होया जथेदार बेईमान है। वो सारियां चीजां लिए जिम्मेवार ने और ये जो कुछ तुहाडे सामने आया ये बिल्कुल सच्चाई है। अगे ते सानू कहंदे सी साडे ते दूषणबाजी करदे, हुण तां इन्हां दी रिपोर्ट ही कह गई है ना, जिहड़ी 1000 पन्ने दी इन्हां ने जनतक कीती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ? ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਾਲੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, उसकी कब्जा बादल टब्बर का, इसलिए जिम्मेवार हो जी। सरकारां नाल साडा कोई मतलब नहीं कि दी आई ते की नहीं। साडा मकसद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ओदे ते कब्जा इस टब्बर दा और इन्हां दे जथेदार इन्ने गनमैन लई फिरदे ने। इन्हां दा एक मेजर 6 बंदे लैके तुरया करदा उत्थे बदमाशां दी तरह परिक्रमा च श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कोई सुरक्षा नहीं है। सोनिया कंदा दे कहान ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਬਣਦਾ 1978 ਚ। ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। और इन्हां नाल रिश्ते गूढ़े पुराने इन्हां दे तुरे आउंदे ने। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥਕ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੱਸੂ ਨਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। जो पीछे होना होया बड़ा कहान होया गुरु ग्रंथ साहब की बड़ी व्यासी होया श्री गुरु हरिमंदिर साहिब से लिखे तलवारा चलियां पहला भी चल रहा है ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਸੀ 1920 ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਉੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਰਿਆ। ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਦੱਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸਨ ਜਾਂ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੱਟ ਫੱਟ ਇਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੋਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਰਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।